Hello, children. Do you see what I have? Hmm. Okay. Yes, that is the water. It's a glass of water. Now, what does water do? What can it do with water? I would like to show the two pictures here. Look at the picture now. Yeah, dirty plate, dirty vessel, and dirty shoes, right? Okay. Water is essential to clean the dirty plate or a dirty vessel and also dirty shoes and make them clean. We always use water not only drink but for cooking, but we also using water to clean our dirty things. In the church, we use water for something. Can you recognize what it is? Yes, it is used for baptism. Do you know what baptism is? Baptism helps to remember that God has saved us and washed our sins away. When we are born as a human being, we are all need to be cleansed by God because we are sinful. Jesus died on the cross and he saved us by giving his life. And in the baptism, we have the use the water to tell the people that Jesus cleansed our sins. That is the meaning of baptism. So when the people take baptism, that means they accept Jesus the Lord and then be baptized in the water and to tell the people that we are cleansed by Jesus. That means we are forgiven by God. Do you know that Jesus was baptized too? Now, that might seem strange, isn't it? Because we know that Jesus never sinned. So, why would he need to be baptized? We are all sinners, true. So, we need baptism. Why did Jesus take baptism? Well, John the Baptist asked the same question. Remember John the Baptist, the camel hair wearing and locust eating prophet in the New Testament? He baptized people in the Jordan River. So Jesus came to him one day asking to be baptized, and John tried to send him away. But Jesus insisted, saying he needed to do it. This let us know that baptism is a blessing and a great thing. When Jesus was baptized, something remarkable happened. Heaven opened up, and the Holy Spirit came down like a dove. And the voice of God was heard saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Jesus did so that we may follow him. In the baptism, God cleanses us and forgives all our sins, and we use water to symbolize how God cleans our lives. So, water is a symbol of cleansing. So, children, when you see or touch or drink, use water, remember that we use water in baptism to tell the people that we are forgiven by God and cleansed by Him. So, baptism is very important in our lives, in the church, and we do it every time. So, let us thank God for the baptism. So, close your eyes and join with me this prayer. Lord Jesus, thank you for the baptism. Thank you for forgiving our sins. Thank you for cleansing us. Lord,
We thank you for bringing us together as your children. We bless you, Lord. Amen. Now I'm going to talk about baptism to the entire church. So still you can listen and join this time of listening God's word. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த ஆராதனையிலிருந்து நாம் ஆண்டவருடைய பயணம், சிலுவை நோக்கிய பயணத்தை குறித்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். அந்த பயணத்தினுடைய முதல் பகுதியாக ஆண்டவருடைய ஞானஸ்தானத்தை குறித்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். இந்த ஞானஸ்தானம் என்று சொன்னவுடனே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இது மிகவும் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு உபதேசம். ஏனென்றால் அநேக திருச்சபைகள் பிரிந்து போவதற்கு காரணம் இந்த உபதேசம்தான். திருச்சபைகள் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி பல்வேறு முறைகளிலே அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். பல்வேறு சபைகள் பல்வேறு முறைகளிலே விளக்குகிறார்கள். All the churches are different in the doctrines of baptism, not in the theology of the baptism, but the methods of the baptism. But the baptism is something unique and a blessing to each one of us. So we are going to meditate the baptism today, baptism of Jesus today. And then we reflect how Jesus' baptism is different from our baptism. This is a very important teaching. Please listen carefully, because you have to understand what are the biblical teachings on the baptism first. The methods are secondary. The first, you have to understand, why did God tell us to take baptism? நான் ஒரு முறை ஒரு கிராமத்திற்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதற்காக நான் சென்றிருந்தேன். அந்த பிரசங்கத்திலே பண்ணிக்கொண்டு முடித்து அந்த போதகருடைய வீட்டிலே நான் சாப்பிட்டு கொண்ட பொழுது அந்த திருச்சபையின் ஒரு முக்கியமான ஒரு நண்பர் வந்து என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது அவர் உடனடியாக சொன்னார், நான் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி உங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என்று சொன்னார். அப்பொழுது சொல்லுங்கள் என்று சொன்னேன். அப்பொழுது அவர் ஞானஸ்தானம் எப்படியெல்லாம் எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் விலாவாரியாக எனக்கு சொன்னார். He told about the methods, different ways the churches are doing baptism in his life, and he explained to me. நான் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது அவரிடத்தில் கேட்டேன், நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, ஆனால் ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டேன். அப்பொழுது அவர் சொன்னார், எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, ஆனா ஞானஸ்தானம் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார். அப்பொழுதுதான் அவரிடம் சொன்னேன், learn first why you need to take the baptism, then how to take the baptism. Do not talk about what are the way you take the baptism, but why do you need to take baptism? ஆண்டவரிடத்தில் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். இந்த மாலை வேளையிலே நான் உங்களோடு கூட பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அதைத்தான் நான் எண்ணி பார்த்தேன், அந்த நபரைத்தான் எண்ணி பார்த்தேன். உங்களில் அநேகர் ஞானஸ்தானம் என்று சொன்னவுடனே உங்களுடைய மனதிலெல்லாம் தீப்பொறி போல பல்வேறு காரணங்கள், பல்வேறு கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலான கேள்விகள் எல்லாமே எப்படி ஞானஸ்தானம் எடுப்பது என்பதைத்தான் இருக்கிறதே தவிர ஏன் எடுக்க வேண்டும் என்பதிலே இருப்பதில்லை. ஆகையால் தான் இந்த நாளிலே நான் இந்த உபதேசத்தை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்முடைய திருச்சபையில ஆண்டவருடைய ஞானஸ்தானம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை குறித்து உங்களிடத்திலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஞானஸ்தானம் என்கிற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. The word baptism comes from the Greek word called baptizo. That means to plunge, to immerse, to sink, to wash, to be overwhelmed. Different meanings. In the Old Testament, the rules of purification concern the ritual circumstances, particularly uncleanness. And the word purifications implies cleansing for God. But in the New Testament, baptism is the most important sacrament of God given to us. And we are called to take baptism. நம்முடைய திருச்சபையிலே 2 சாக்கிரமங்களை நாம் அனுசரிக்கிறோம். Sacraments means the means of grace. That means sacraments. கிருபையின் அடையாளங்களாக 2 சாக்கிரமந்துகளை நாம் ஆசரிக்கிறோம். ஒன்று கர்த்தருடைய பந்தி,
மற்றொன்று ஞானஸ்தானம். இந்த ரெண்டையும் நாம் கடைபிடிக்கிறோம். இதுல ஞானஸ்தானம் மிகவும் ஒரு முக்கியமானது. நாம் கேட்க வேத பகுதியிலிருந்து உங்களுடைய வேத பாகத்தை நான் திருப்ப விரும்புகிறேன். Let us go back and turn your Bible to Matthew chapter 3 now, 13 to 17. In this gospel passage, Jesus came to Jordan River, particularly to John the Baptist to be baptized. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக, ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை இந்த உலகத்திலே ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் சென்ற இடம் எதுவென்றால் யோர்தான் நதி. அந்த நதியில யோவான் ஸ்நானகன் எல்லாருக்கும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து வருகிறார், பாவ மன்னிப்புக்கென்று. இங்கே ஆண்டவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டி குட்டி அவருக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறார். அவருக்கு முன்பாக வந்து நின்ற உடனே யோவான் ஸ்நானகன் பதறுகிறார். நான் உம்மிடத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும், நீர் என்னிடத்தில் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த வேத பகுதி மிகவும் முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி. இரண்டு விதங்களிலே, ஒன்று ஆண்டவருக்கு இந்த ஞானஸ்தானம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை மட்டுமல்ல, நமக்கு ஞானஸ்தானம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதையும் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு வேத பகுதி. Please look at Matthew chapter 3 verse 13. That Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Here, very clearly say that the baptism is the act of new beginning in ministry to the Lord Jesus Christ. That is, but for us, baptism is a sacramental act of new life by dying and rising with Christ. இந்த வசனத்தை பாருங்கள். யோவான் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலிலேயா விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார். கலிலேயா இஸ்ரேல் நாட்டுடைய வடபகுதியிலே இருக்கிறது. யோர்தான் நதி யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தான பகுதி தென் பகுதியிலே இருக்கிறது. ஆண்டவர் அவர் பிரயாணப்பட்டு யோர்தான் நதிக்கு வந்து அங்கே யோவான் ஸ்நானனாலே ஞானஸ்தானம் பெறும்படி அங்கே வருகிறார். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நேரடியாக ஊழியத்தை தொடங்கவில்லை. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நேரடியாக போதகம் செய்யவில்லை. அவர் நேரடியாக வந்தது முதலாவது ஞானஸ்தானம் பெறும்படியாக. Why? Jesus came to the Jordan River to be baptized by John for a significant reason. The reason is to reveal himself to the public as the Lamb of God, reveal to him as the Redeemer. Before he started his public ministry, he carried out his duty to be baptized in order to emphasize the role of baptism in the kingdom of God, community, the church. ஆண்டவரை யாரும் கம்பல் பண்ணவில்லை. ஆண்டவரை யாரும் நீங்கள் எடுத்தால் தான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் ஆண்டவர் தாமே தீர்மானித்தபடி இது நீதியான காரியம் என்று அறிந்தபடியினாலே அங்கே வந்து ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார். ஆண்டவர் இந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவர் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால், அவருடைய ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பமாய் முதல் பகுதியாய் முதல் பக்கமாய் இந்த ஞானஸ்தானம் இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் தொடங்குகிறார். ஆனால் நமக்கு ஞானஸ்தானம் என்ன விதமாக இருக்கிறது? ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கு ஞானஸ்தானம் என்ன பொருள் தருகிறது? ஆண்டவர் பாவம் செய்யவில்லை. ஆண்டவர் பரிசுத்தமானவர். ஆண்டவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஞானஸ்தானம் முக்கியம். ஏனென்றால் அது அவருடைய ஆரம்ப ஊழியத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டம், முதல் ஸ்டெப். ஆனால் நமக்கு ஞானஸ்தானம் என்பது ஆண்டவரோடு கூட நாம் மரித்து அவரோடு கூட எழும்புவதற்கான ஒரு அடையாளம், நம்முடைய புதிய வாழ்க்கையினுடைய அடையாளம். அது ஒரு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பிள்ளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அடுத்து செய்யக்கூடியது ஞானஸ்தானம். ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அந்த புதிய வாழ்க்கை தொடங்குவதற்கான முதல் படிதான் ஞானஸ்தானம். ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் 4வது வசனத்தை பாருங்கள். Turn your Bible to Romans chapter 6 verse 3 and 4. அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் இவ்விதமாக பேசுகிறார். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும்
அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவனு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். எப்படி அவர்கள் தண்ணீருக்குள் மூழ்கி வெளியே வரும் பொழுது ஆண்டவருக்குள் மரித்து ஆண்டவருக்குள் எழுந்திருப்பதற்கு அடையாளமாக ஞானஸ்தானம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் ஞானஸ்தானம் பெற்றது தன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பமாய் நாம் ஞானஸ்தானம் பெறுவது கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் மரித்து கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்திருப்பதற்கு அடையாளமாக ஆண்டவர் இந்த ஞானஸ்தானத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆகவே தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை பாருங்கள். Colossians chapter 2 verse 12-13. Paul writes this: buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead, and you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. ஞானஸ்தானத்தினாலே நாம் அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாயும் அதனாலே அவரை மரித்தோர்ந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாயும் இருக்கிறோம். அடுத்த வசனத்தை பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றார், நான் பாவத்திற்கு மரித்து நீதிக்கென்று உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் நம்மை பாவங்களை மன்னித்து ஒரு புதிய மனுஷனாக ஒரு புதிய மனுஷியாக ஆண்டவர் நம்மை மாற்றி இருப்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார். நாம் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம்? நாம் பாவத்திற்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைத்திருப்பதற்கு ஒரு அடையாளம். இயேசுவோடு கூட மரணத்திற்குள் நாம் மரித்து அவரோடு கூட நாம் உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு ஒரு அடையாளம். அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். ஞானஸ்தானம் என்பது கிறிஸ்து என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம். The baptism is a sign to declare that no longer we live but Christ. அநேக சமயத்துல ஞானஸ்தானத்தை ஒரு சடங்காச்சாரமாக பலர் எண்ணுகிறார்கள். ஞானஸ்தானம் சடங்காச்சாரம் அல்ல. It is not a ritual. It is an testimony. It is an expression, declaration of our faith to the world. It is a public declaration to the world. நாம் பாவத்திற்கு அடிமையாய் இருந்தோம், பாவத்திற்கு செத்திருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் புது ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். இதற்கு தான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Turn your Bible to Acts chapter 18 verse 7-8. Acts chapter 18 verses from 7-8. In this particular passage, the baptism of Crispus and his household. அப்போஸ்தலர் 18ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனங்களை பாருங்கள். அவ்விடத்தை விட்டு தேவனை வணங்குகிறவனாகிய யுஸ்து என்னும் பேருள்ள ஒருவனுடைய வீட்டிற்கு வந்தான். அவன் வீடு ஜெபவாலயத்திற்கு அடுத்ததாயிருந்தது. பவுல் அப்போஸ்தலன் இந்த யுஸ்து என்கிற ஒருவருடைய வீட்டிற்கு வருகிறான். அவருடைய வீடு ஜெபவாலயத்திற்கு அடுத்ததாயிருந்தது. ஜெப ஆலய தலைவனாகிய கிறிஸ்பு என்பவன் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனானான். கொரிந்தியரில் அநேகரும் சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். அப்போஸ்தலர்கள் நடபடிகளில ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த கிறிஸ்பு ஒரு யூத சமயத்துல தலைவனாக இருக்கிறான். அவனும் அவருடைய வீட்டாரும் மற்றும் அங்கே இருந்த கொரிந்தியர்களும் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாய் கேட்ட பொழுது அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். அடுத்த என்ன நடவடிக்கை என்றால், அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார்கள். என்ன பெறுகிறார்கள்? அவர்கள் பாவத்திற்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறார்கள். தள்ளி போடவில்லை. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், ஆண்டவராலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், மறுபடியும் பிறந்தவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள், ஆண்டவராலே புது ஜீவனை பெற்றவர்கள், ஆண்டவருக்குள் மரித்து ஆண்டவருக்குள் எழுந்திருப்பதற்கு அடையாளமாக ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார்கள். இந்த கிறிஸ்து என்கிற யூத தலைவர். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? நாம் பாவத்திற்கு மரித்து
நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்து கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் எழுந்திருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம். I heard this beautiful story from India. Some years ago, a Brahmin believer in the Lord Jesus Christ was baptized in the meeting room in the Broadway, Madras. He came to the ceremony wearing, as well as the Brahmins do, the call Yagna Pavitra as a sacred thread hanging around his neck. So immediately after this brother took baptism and he came out of the water and he snapped the thread and threw it into the water in which he had been immersed, thereby signifying that the old life had gone to an end, that he would thenceforth walk in the new life in Christ. That is a beautiful example what Paul is talking about. When you are baptized, you throw away everything the old. You die to the past, you die to the sins, and rise to the life in Christ Jesus. ஆண்டவர் ஞானஸ்தானம் பெற்றதற்கு காரணம் அவருடைய ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பமாய் அதை பெற்றார். நாம் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறதுக்கு காரணம் நாம் பாவத்திற்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம் என்பதற்காக ஆண்டவர் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறார். இரண்டாவதாக பாருங்கள், மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் 15ஆவது வசனத்தை பாருங்கள். Matthew chapter 3 verse 14 to 15. In this passage, we clearly understand this truth. While baptism is the act of obedience of the Lord Jesus Christ to the Father, baptism is a sacrament act of obedience to the Lord by cleansing and washing of our sins. Look at the verses, Matthew chapter 3, 14 to 15. யோவான் அவருக்கு தடை செய்து, நான் உம்மாலை ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டியதா இருக்கிறேன், நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான். இயேசு அவனுக்கு பிரயத்திரமாக, இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தார். இங்கே பாருங்கள், யோவான் ஸ்நானகன் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுகிறான், நான் உம்மிடத்துல ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்றால் நீர் தேவனுடைய குமாரன், நீர் எப்படி என்னிடத்தில் வந்து ஞானஸ்தானம் பெறலாம் என்று ஆண்டவரிடத்துல சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது இடங்கொடு, எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது. பிதாவாகி தேவனாலே கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றுவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆகாரமாய் இருந்தது. பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதே என்னுடைய ஆகாரம் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். அந்த பிதாவுடைய சித்தத்தில ஆண்டவர் பிதா வைத்திருக்க முதலாவது என்ன படி என்றால் ஞானஸ்தானம் பெறுவது. யோவான் ஸ்நானகனிடத்துல இவர் ஒரு தேவ குமாரன். யோவான் ஸ்நானகன் தேவனாலே படைக்கப்பட்ட ஒருவன், ஒரு தீர்க்கதரிசி. ஆனால் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக தன்னையே தாழ்த்தி அவர் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார். In the baptism, Jesus demonstrated his obedience to the Father so that everyone will know obedience is important in relationship with God. We take baptism because we are obedient to Jesus Christ, because he commanded us to do it. And by doing that, we declare the cleansing of our sins. ஞானஸ்தானம் என்பது நம்முடைய பாவத்தை கழுவதற்கான ஒரு அடையாளம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய கீழ்ப்படுதலினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. It is the sign of obedience to God. Baptism is not an option, but is an act of obedience. பல சமயத்திலே அநேகர் திண்டாடுவதற்கு காரணம் இதை ஒரு ஆப்ஷனாக எண்ணுகிறார்கள். It is not an option. It is an act of obedience. John recognized that Jesus had nothing to repent of, and it would be appropriate for him to be baptized by him. Jesus said that, let's do it, because it is the will of God. I have to obey the Lord, our Father. So that same lesson we learn from Jesus. When we are baptized, baptism becomes our sacramental
act of purification from sins and cleanse, and also it is the obedience to Jesus. Obedience is better than sacrifices. Remember it. This is very important for us to testify that we have received God's forgiveness and all our sins are forgiven and cleansed, and we obey the Lord Jesus Christ. ஆண்டவருக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் என்ன தெரியுமா? ஞானஸ்தானம் தான். ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட போது ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்த்த அடுத்த படி என்னவென்றால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும். 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை பாருங்கள். 1 Peter chapter 3 verse 21. அங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார், அதற்கு ஒப்பனையாக ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உயிர்த்தெழுதலையும் ரட்சிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். நாம் தண்ணீரை நம் மேலே ஊற்றுவதனாலே நம்முடைய சரீரம் சுத்தமாகிறது. ஆனால் ஞானஸ்தானம் பெறும்பொழுது இங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், நம்முடைய நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கையில நாம் புதிதானவர்களாக இருக்கிறோம். அது என்ன நல்மன சாட்சி? ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிவது. ஒரு நல்மன சாட்சி என்று சொல்வது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவது, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிவது. ஆண்டவர் எதை சொன்னாலும் நான் கீழ்ப்படிவேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஞானஸ்தானம் எடு, இதன் மூலமாய் இந்த உலகத்துல நீ எனக்கு கீழ்ப்படுகிறாய் என்பதை அறிக்கையிடு என்று சொல்லும் போது, இல்லை ஆண்டவரே, நான் இதை மாற்றம் செய்ய மாட்டேன், எல்லாவற்றையும் நான் செல்வேன் என்று சொன்னால் அது சரியானதல்ல. ஆண்டவருடைய பார்வையில ஆண்டவர் சொல்லுகிற எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதைத்தான் இங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார். நல்மன சாட்சி உள்ளவளாய் இருந்து நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். பவுல் அப்போஸ்தலன் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களிலே விதமாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள். 1 Corinthians chapter 10 verse 1-2. இப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால், நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாய் இருந்தார்கள், எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள், எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள். பவுல் அப்போஸ்தலன் ஞானஸ்தானத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். அவர்கள் மேல், இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேலே மோசே அவர்களை வழிநடத்தின பொழுது மேகத்தினாலே அவர்களை வழிநடத்தினார் ஆண்டவர். அதுபோல அவர்கள் செங்கலின் நனவாக போகும்போது அவர்களுடைய சுற்றிலும் தண்ணீர்கள் ஒரு மதிலை போல நின்றது. இங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மோசையின்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஞானஸ்தானம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால் பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், இவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய இஸ்ரேல் ஜனத்தார் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள். என்றால் அது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு உடன்படிக்கை. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு உடன்படிக்கை. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மோசையை பார்த்து உன்னுடைய கோலை நீட்டி என்று சொல்லுகிறார். அவரை நீட்டுகிறார். சமுத்திரம் 2ஆக பிரிகிறது. புறப்பட்டு அந்த சமுத்திரத்து வழியாக நடந்து போங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஜனங்கள் எல்லாரும் நடந்து போகிறார்கள். இல்லை இல்லை, நாங்கள் விவாதிக்க வேண்டும், இதில் போனால் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி அவர்கள் டிஸ்கஷன் டேபிள் நடத்தவில்லை. அவர்கள் ஒப்பீனியன் போல் நடத்தவில்லை. மோசையிடம் உட்கார்ந்து நாமெல்லாம் கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலாக பேசுவோம் என்று சொல்லவில்லை. ஆண்டவர் சொன்னார் நட என்று சொன்னார், நடந்தார்கள். அந்த நடப்பதற்கு அடையாளமாக அந்த தண்ணீர் அடையாளமாக இருந்தது. அதே போல நம்முடைய ஞானஸ்தானமானது கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் கீழ்ப்படுகிறோம், நாம் கழுவப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். When we are baptized, we show that we are obedient to the Lord. Turn your Bible to Acts chapter 10 verses from 47 and 48. Acts chapter 10 verses from 47 to 48. In this passage, you talk about the baptism of Cornelius and his household. அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 47வது 48வது வசனங்களை பாருங்கள். அப்பொழுது பேதுரு, நம்மை போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற இவர்களும் ஞானஸ்தானம் பெறாதபடிக்கு எவனாயிலும் தண்ணீரை விலக்கலாமா என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படி கட்டளையிட்டான்.
அப்பொழுது சில நாள் அங்கே தங்கும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டார்கள். இங்கே பாருங்கள், கொர்நேலியு வீட்டார் யாவரும் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டவுடனே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் மேல் வந்து இறங்கினார். அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசினார்கள். இதை பார்த்து பேதுருவும் அவரோடு கூட இருந்தவர்களும் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், சரி இவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள், பரிசுத்த ஆவி பெற்று விட்டார்கள், லெட்ஸ் கோ பேக் என்று சொல்லவில்லை. அவர் சொல்லுகிறார்கள், இவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவி பெற்றதுனாலே அடுத்த முக்கியமான ஒரு படி எது? ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார். Because of baptism, it's an act of obedience. Act of obedience. Because we are cleansed by God. We are cleansed by God's blood. But baptism is the act of obedience to tell everyone that we are cleansed by God. One time a lady went to a garage sale and she found a copper kettle. It is very dirty, very old. And she asked this lady how much it cost, and she said that $2.50. But the lady said that, would you please clean this kettle and give back to me? So the lady went to the house and used some of the soaps and everything, cleaned and wipe it out. Now it's looked very bright, clean. So she came out and she said that this is no longer $2.50. Now it is $10. So the lady said that, no, you told me $2.50. Yes, when it was dirty. But now it is clean. So it is $10. The difference is, the same vessel, once it was dirty, but other time it was clean, the price is totally different. In the same way, in the baptism, once we were dirty, we are sinful, and God cleanses, and by his blood and by the water of the baptism, we came out and we are living as the new human being, as a new life, cleansed and forgiven by God. Our life is totally different. We are priceless. My dear and brothers and sisters, think about it. When you think about baptism of Jesus, the baptism is the first step towards his ministry and also his obedience to the Father. To us, baptism is to bury and rise with Christ, and also to obey the commandment of Jesus Christ our Lord. மூன்றாவதாக பாருங்கள், turn your Bible to Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Turn your Bible to Matthew chapter 3 verse 16 and 17. இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது. தேவ ஆவி புறாவை போல இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார். அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. When you look at this passage, remarkable event, something dramatic, beyond our comprehension. This is the first time in the gospel that triune God revealed himself at the same place, at the same time. In the baptism, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit revealed himself as the triune God to the world and declared that Jesus is the Son of God. This revelation is important to the world, that Jesus is not just the Son of Man, not just a human, but God's Son. So while baptism is the act of revelation of triune God to the world, baptism is a sacramental act of covenant relationship with triune God as an outward sign of inward transformation. எப்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் பெற்ற போது திரியேக தேவன் ஒரே இடத்துல தம்மை வெளிப்படுத்தினாரோ, அவர்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த திரியேக வெளிப்பாட்டை எப்படி கொண்டு வந்தாரோ, அதை போல நாம் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது, பிரியமானவர்களே, இந்த திரியேக தேவனோடு கூட நாம் உடன்படிக்கை பண்ணின தேவனுடைய ஜனமாய் மாறுகிறோம் என்பதற்கு இந்த உலகத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறோம்.
So the baptism is a covenantal sacramental act to tell the people that we are the children of God. We are the people of God. We have the covenant relations with God, the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, to the public, to the world. We have the inner transformation. By the baptism, we are telling outside that we are the children of God. So when you baptize, you recognize and declare to the world that you are the child of God. பவுல் அப்போஸ்தலன் கலாத்தியர்கள் நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் 27ஆவது வசனத்துல இன்னும் தெளிவாக சொல்லுகிறார். In Galatians chapter 3 verse 26 and 27, Paul explained it in much more very tangible way. நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றி விசுவாசத்தினாலே தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறீர்களே, ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே. ஞானஸ்தானம் பெற்ற பொழுது நாம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவாகிய அந்த உடன்படிக்கையிலே நாம் இருக்கிறோம். பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய தேவன், பரிசுத்தாகிய திரியேக தேவனோடு கூட நாம் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்படையாக நாம் அறிவிக்கிறோம். ஏதோ ஒரு தண்ணீரை போய்விட்டு எழும்பி வருகிற சமாச்சாரம் கிடையாது. தண்ணீரில் போய்விட்டு எழும்பி வருவது யாரும் செய்யலாம். ஆனால் இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது மிகவும் பரிசுத்தமானது, மிக முக்கியமானது. நாம் தண்ணீரை போய் மூழ்கி வெளியே வரும் பொழுது இங்கே தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது நாம் திரியேக தேவனோடு கொண்ட உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம் முதல் 6வது வசனம் வரை அடங்கிய வேத பகுதியை பாருங்கள். Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கையும் அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு. ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்தானமும் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு. அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர். ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாய் நாம் இந்த உலகத்திற்கு என்ன சொல்லுகிறோம் தெரியுமா? இந்த திரியேக தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நம் மேலே இருக்கிறார், நம் உள்ளே இருக்கிறார். இதை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். இந்த உடன்படிக்கையின் உறவை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். ஆகையால் ஞானஸ்தானம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவுக்கு மரித்து கிறிஸ்துவோடு எழும்பும் ஒரு அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தும் மட்டுமல்ல, நாம் பாவத்தை கழுவி அது சுத்திகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே அவருக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு அடையாளம் மட்டுமல்ல, திரியேக தேவனோடு நாம் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Turn your Bible to Acts chapter 19 verse 4 and 5. When you read this passage, that's a baptism of Corinthians is mentioned there. I would like to read it. And Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. பவுல் அப்போஸ்தலன் இங்கே கொரிந்தியில் உள்ள மக்களிடத்துல வந்து அங்கே உள்ள விசுவாசிகளை பார்த்து கேட்கும்போது கேட்கிறார், யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவர்களாகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்தானே என்றார். அதை கேட்டபோது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். யோவானினாலே கொடுக்கப்பட்ட ஞானஸ்தானம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று. இயேசுவினாலே நாமத்திலே கொடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்துவோடு நாம் உடன்படிக்கை கொண்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு காரியம். ஆகையால் தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் அங்கே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார். இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்றதற்கு 3 காரணங்கள். ஒன்று, இயேசு தன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பமாக அதை செய்தார். பிதாவுக்கு கீழ்ப்படியும் அடையாளமாக அதை செய்தார். 3வது, திரியேக தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை கொடுப்பதற்காக செய்தார். நமக்கு ஞானஸ்தானம் என்பது கிறிஸ்துவோடு நாம் மரித்து கிறிஸ்துவோடு எழும்பதற்கு ஒரு அடையாளம், கிறிஸ்துவுக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவனுடைய உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம். ஆகையால் ஞானஸ்தானம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த லெந்து காலத்திலே ஆண்டுடைய ஞானஸ்தானத்தை தியானிக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம்.
ஒருவேளை ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கலாம், ஞானஸ்தானம் பெறாமல் நீங்கள் இருக்கலாம். நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெறவில்லை என்றால் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறீர்களா, இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். நாம் இந்த தேசத்துல இருக்கிறோம். இந்த தேசத்துல நீங்கள் குடியுரிமை பெறும் பொழுது என்ன செய்கிறோம்? குடியுரிமை பெறும்போது நாம் வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறோம். நான் ஒரு அமெரிக்கராக நான் குடியுரிமை பெறும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம்? வாக்குறுதியை பெறுகிறோம். இந்த தேசிய கொடிக்கு நேராக நாம் கடந்து போகிறோம். நம்முடைய முழு அர்ப்பணிப்பையும் இந்த தேசத்துக்கு நாம் செலுத்தி எந்த நாளிலே நாம் குடியுரிமை பெற்று அந்த வாக்குறுதி கொடுக்கிறோமோ அந்த நாளிலிருந்து அமெரிக்கராக இருக்கிறோம் இல்லையா? அது எந்த தேசத்திலும் இதே விதமான ஒரு முறைதான். நாம் ஒரு காலத்துல இந்தியாவில இருந்திருக்கலாம், அல்லது சிங்கப்பூர்ல இருந்திருக்கலாம், அல்லது மலேசியாவில இருந்திருக்கலாம், அல்லது ஆஸ்திரேலியாவில இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த தேசத்திலே நாம் குடியுரிமை பெறும் பொழுது அது எந்த தேசமா இருந்தாலும் நாம் ஒரு தேசத்திற்கு நாம் முழுமையாக ஏற்படுத்துகிறோம். The naturalization is just a ritual for many people, but it is a commitment to the land, to the country. In the same way, baptism, many people consider as a ritual. It is not. It is completely surrendered to God's kingdom, to God, to submit to God. It's allegiance to God and His kingdom. It is very important. ஒரு நண்பர் இவ்வளவாக என்னிடத்தில் அழகாக சொன்னார், ஞானஸ்தானம் என்பது திருமண வாழ்விலே திருமண நாளை போன்றது. திருமணம் நாளிலே நாம் செய்யும் பொழுது கணவனும் மனைவியாக இணைக்கப்படுகிறோம். ஆனால் திருமண நாளை தினந்தோறும் நாம் பெரிய விழாவாக கொண்டுவதில்லை. அந்த ஒரு நாள் தான், தினந்தோறும் நாம் அதை கொண்டாடுகிறதில்லை. யாராவது நம்மிடத்தில் நீங்கள் திருமணம் ஆனீர்களா என்று கேட்டால், திருமணம் ஆனது போல இருக்கிறது, திருமணம் ஆகாமல் போல இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லுவதில்லை. திருமணம் செய்தால் அந்த ஒரு நாளிலே எல்லாம் திட்டமாய் நாம் முடிவெடுக்கப்படுகிறது. அந்த திருமண நாளுக்கு பிறகு வாழ்கிற வாழ்க்கை இருக்கிறதே, அது மிக முக்கியம். எப்படி திருமண நாள் மிகவும் முக்கியமோ அதே போல திருமண நாளுக்கு பின் வாழ்கிற திருமண வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியம். அதுபோல ஞானஸ்தானம் என்பது நமக்கு வெளிப்படையாக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அருட்சாதனம். It's a sacrament. We need to take it. But the life after baptism is more important because that is the real life stance. ஒரு திருமண நாளில் மாத்திரம் நாம் திருமண வாழ்க்கை நடத்திவிட்டு நாம் அதிலே திருப்தியா இருந்தால் அது திருமண வாழ்க்கை கிடையாது. அது உண்மையான திருமணம் கிடையாது. திருமண நாளிலே நாம் ஒரு முடிவெடுக்கிறோம், உறுதி செய்கிறோம், வாக்கு கொடுக்கிறோம் கர்த்தருக்கு முன்பாக. அதற்கு பிறகு நாம் வாழ்க்கை நடத்துகிறோம். அதுதான் முக்கியம். ஞானஸ்தானமும் அதுபோல ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு, ஆண்டவருடைய சத்தத்திற்கு நாம் செவி கொடுத்து, நாம் கிறிஸ்துவோடு மரித்து கிறிஸ்துவோடு எழுந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்வோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கை இருக்கிறதே, அதுதான் முக்கியம். The life after baptism is more important. That is more God concerned about that. But also baptism is fundamentally very important because it is significant in our relationship with God. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, கிறிஸ்து நமக்காக இந்த உலகத்திலே வந்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் இருப்பதை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக எண்ணாமல் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து ஒரு ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்து ஆண்டவர் இங்கே யோர்தான் நதியிலே தன்னாலே படைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய கரங்களிலே ஞானஸ்நானம் பெறும்படி தன்னை தாழ்த்தி அந்த தண்ணீரிலே வந்து இறங்குகிறாரே, அந்த தாழ்மை, அந்த அன்பு, அந்த தியாகம், இதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரியதான ஒரு வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சத்தை அடைய முடிகிறது. ஆண்டவருக்கு அது அவருடைய ஊழியத்தினுடைய முதல் படி. ஆண்டவருக்கு அது பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிதல். ஆண்டவருக்கு அது திரியேக தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நேரம். ஆனால் நமக்கு அந்த கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் மரித்து உயிரோடு எழும்பதற்கான அடையாளம், அந்த கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கான அடையாளம், கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் என்று எல்லாருக்கும் அறிவிப்பதற்கான அடையாளம். இதுதான் நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிருபையான பாக்கியங்கள். ஞானஸ்நானம் என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்த கிருபையான ஒரு பரிசு, ஒரு கிருபையான அன்பளிப்பு. It is a gracious gift of God to us, the baptism is. If you have received baptism, praise the Lord, but remember this truth.
remember the teachings in your life and thankful to God and live out the life based on your baptism. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, இந்த ஞானஸ்தானத்தை நீ எடுக்கவில்லை என்றால், எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சத்தியத்தை முதலாவது அறிந்து கொள். அறிந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின்பு வாழ்கிற வாழ்க்கையில இருக்கிறது. இந்த கிருபையான ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி, தேவன் நமக்கு கொடுத்த இந்த சாக்கிரமத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோமா? எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே சுவாமி, நீர் எங்களோடு கூட பேசினீர். நீர் எதற்காக ஞானஸ்தானம் பெற்றீர் என்பதை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டீர் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நீர் யோர்தான் நதியிலே நீர் வரும்பொழுது உம்மை நீர் தாழ்த்தி ஞானஸ்தானம் பெற்றீர் சுவாமி. நீர் ஞானஸ்தானம் பெற்றதினாலே சுவாமி, நீர் நம்முடைய ஊழியத்தினுடைய முதல் பகுதியை அந்த நதியிலிருந்து ஆரம்பித்தீர், அந்த ஞானஸ்தானத்திலிருந்து ஆரம்பித்தீர். நீர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தீர், திரியேக தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினீர். ஆண்டவரே, இந்த கிருபையான அந்த ஞானஸ்தானத்தை, நீர் பெற்ற அந்த ஞானஸ்தானத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் சுவாமி. ஆனால் எங்களுக்கு இது உம்மோடு கூட மரித்து உம்மோடு கூட எழும்பும் அனுபவம், உமக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதற்கான அடையாளம். இந்த நாளிலே இந்த சத்தியத்தை நீர் எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருப்போம் என்றால் அந்த ஞானஸ்தானம் எதற்காக பெற்றோம் என்பதை சிந்தித்து பார்த்து இந்த சத்தியத்துல நாங்கள் நிலை நிற்க கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அருமையான சகோதர சகோதரிகள், யார் யாரெல்லாம் இன்னும் ஞானஸ்தானம் பெறவில்லையோ, ஆண்டவரே, அவர்களோடு கூட நீர் பேசி சுவாமி, இந்த சத்தியத்தை அறிந்தவர்களா ஞானஸ்தானம் பெற்று ஞானஸ்தானத்தோடு நிரம்பிய ஒரு வாழ்வை தொடர்ந்து வாழத்தக்கதாக கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம். இந்த லெந்து காலத்திலே உபவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற நாங்கள் இது என்ன சொன்னாலும் அதற்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக எங்களுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தியுள்ளோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய தேவைகளை உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். திருச்சபையாக குறிப்பாக சுவாமி, எங்களுடைய திருச்சபையில வியாதியோடு கூட இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். திரு கைலாசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தம்பி கேலப்புக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிஸ்டர் சாம்பசிவராவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சாந்தா பாலுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிஸ்டர் பீனா தாமஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிஸ்ஸஸ் எலிசபெத் பாக்கியத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மிஸ்டர் டான்சனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே உங்களுடைய திருக்கரத்தை வைத்து ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தீர்க்காயுசையும் நீர் கொடுத்து நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சபையில வேலைக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசாவுக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கிரீன் கார்டுக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வேலைகளை, இந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து சுவாமி, உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆராதனையில எங்களுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காக, இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் வியூவர்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் சுவாமி, உங்களுடைய சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவரை தொடர்ந்து மாலே ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய திருச்சபையை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இந்த திருச்சபைக்கு ஆண்டவரே ஒரு நல்ல ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இடத்தை நீர் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய திருச்சபை ஆண்டவரை 250 குடும்பங்களை ஆதாயப்படுத்ததான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய யூத் இன் கிரைஸ்ட் மினிஸ்ட்ரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய பைபிள் ஸ்டடிஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். லென்ட் டிவோஷன்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிரேயர் மீட்டிங்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஃபாஸ்டிங் பிரேயருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஃபேமிலி சாங் சர்வீஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் ஒவ்வொரு ஊழியங்களிலும் சுவாமி, உங்களுடைய கிருபை தங்கி இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சபையின் மூலமாய் நடக்கிற லவ் இன் ஆக்ஷன் மினிஸ்ட்ரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வாரத்திலே தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய எல்லா ஊழியங்களையும் தொட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சபையின் மூலமாய் நடக்கக்கூடிய ஆண்டவர் மிஷனரி ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். விசுவாணி மூலமாய் எங்களுடைய சபையினாலே தாங்கப்படுகிற 2 ஊழிய ஸ்தலங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்தியாவிலும் உலகமெங்கும் நடக்கக்கூடிய மிஷனரி ஊழியத்தையும் மிஷனரிகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே எங்களுடைய தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்தில் சுவாமி
குளிரினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக, குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். குறிப்பாக டெக்சாஸில் உள்ள அருமையான குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. உங்களுடைய கிருபையான கரத்தை நீட்டி அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் எல்லா உதவிகளும் சரியான நேரத்திலே வந்து சேரத்தக்கதாக ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளையும் இந்த மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்களையும் எங்களுடைய குடும்பங்களையும் உங்களுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்தி தருகிறோம். ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த எல்லாவித ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தாளந்துகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வரங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஊழியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்த அருமையான பிள்ளைகளுக்காக, பேர பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக, பெற்றோர்களுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும், பேராய் தொட்டு ஆசீர்வதியும். உங்களுடைய கிருபை ஆண்டவரே எங்களோடும் பிள்ளைகளோடும் திருச்சபையோடும் இருந்து சுவாமி நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களை தொட்டு ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்த நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கடவது பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியுமாகிய சர்வ வல்லமை புரிந்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவது. ஆமென்.